पेट्रोल दर दाम बंद करबा हमर दाबी सांप्रदायिक दंगा बंद करबा हमर दाबी महिलांको सुरक्षा देबा हमर दाबी 300 यूनिट मागणा बिजुली देबा टुपे टिके वाइड है जातो जिला स्तरीय आज विक्षोभ लोक अंशग्रहण देखते तीव्र प्रतिवाद चाषी मैंने हाथ छाड़ी रास्ता दरदाम वृद्धि इस भयंकर स्थिति विरुद्ध ये सरकार विरुद्ध ये संग्राम आरंभ है लड़ुआ विजु प्रेमी भाई और भौणी माने विशाल रैली मिला प्रतिवाद एत दिन धरी कहीं होना आज आप मंगल बेला आज राज्य विजु जनता दल सभापति ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री आम प्रिय नेता नवीन पट्टनायक आह्वान क्रमे आज कटक जिला विजु जनता दल पक्षर आम जिलापाल को घेराव करके दाबीपत्र देलु। आज आप देखु आज जहाँ समस्या ओडिशा ये सरकार आसिला परे जहाँ जहाँ कही सब क्षेत्र में विफल आज चाषी मैंने धान धरी बसी धान मंडी धान उठी पारना कटनी छटनी जरिया आज हताश हवा पड़ुची। अरे महिला माने सुरक्षित नुहति आज आईन श्रृंखला विपर्जित दर दाम हुई बढ़ी चली आज सब क्षेत्र में ये सरकार आज कौन जो आम सरकार रे जो विकास कार्यक्रम सब ठप हो जाए तेणु या विरुद्ध आमर थिला ये आंदोलन आम विक्षोभ आम जिलापाल जरिया राज्यपाल को दाबीपत्र देचु ए सरकार को आम सचेतन करूँ जे जो जहाँ जहाँ कही पालन करंतु एवं लोक मान समस्या सहित रुहतु जदि न रुहते आगामी दिन में ये लड़ाई आरंभ है आगामी दिन को व्यापक कर समस्ते जिलार आप देखते जिलार समस्त नेतृमंडली आज थे समस्त ब्लॉक रु आज कर्मी मान समागम होता समस्ते आज ये जो जनविरोधी सरकार अतव्यस्त हो पारे कर्मी भाई मैंने अपेक्षा करगामी 29 निर्वाचन में किभली आमर प्रिय नेता ओडिशार मुख्यमंत्री हे ओडिशावासी सेवा कर ओडिशावासी बल श्रमिक खटिया मेहनती लोकर लोकर जो आस्था नवीन बाबू उपर अच्छी लोकर जो आस्था विजु जनता दल उपर एवं एक मुख्य विरोधी दल हिसाब से ओडिशा जनगणकर अधिकांश सुपारिश भोट समर्थन विजु जनता दल भारत वर्षर अन्यतम आंचलिक तेणु जो लोकर जनजीवन जो कथा सरकार आज देखुं जहाँ नवीन पट्टनायक सरकार बेले उपकार पाते आज कहु किए कहला आलू आसो मंत्री यूपी रु आसो बेंगल रु काली आसला नहीं ये कथा क्या कहुच्छी नौटंकी कहुच्छी चाषी को कंसर दरबार रे क्या कहुच्छी विधायक बरगढ़ विधायक जो अभियोग रास्तार चाषी को आक्रमण करने अभियोग तेणु ये जो नग्न ये कथा विभिन्न मंत्री विभिन्न कथा कहते सार प्रयोग जो धान चाष बंद कर धान चाष अमल हो तुम प्रतिश्रुति तुम जो 21 प्रतिश्रुति एक नंबर जगन्नाथ संस्कृति पर प्रतिश्रुति था 2 नंबर चाषी कथा कौन गला से प्रतिश्रुति जो देखिए नारी निर्यातना सब जगह जो दिन टीवी खोलिबे आपण माने जदि निज गाँ को जाइछंती
ଚାଷୀ ମାନେ ନିଜ ଧାନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ଗାଁ ଯିବେ ସେଠି ଦେଖିବେ 6 ମାସ 4 ମାସ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ କରି ଫସଲ କାଟି ମଣ୍ଡିରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଟୋକନ ମିଳୁନି, କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେବୁ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଯୋଉ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି 48 ଘଣ୍ଟାରେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବୁ ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏଭଳି ଯୋଉ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 80 ଲକ୍ଷ ଟନ ଧାନ ଉଠେଇବା, ସେମାନେ 126 ଲକ୍ଷ ଟନ ଉଠେଇ ସାରିଥିଲେ। ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏ କଥାଟା ହେଇପାରୁଛି ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କଥାଟା କାହିଁ ନ ହେଇପାରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଦାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ ହବ ତା ଆଗରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଣି ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଯୋଉ ପଇସା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତା ଦେଇ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଏ କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ 24 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ଘଟୁଛି। ସରକାର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 49.6 ପ୍ରତି 100 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି 50 ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ଏ ଅର୍ଥନୀତି କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବ ଯଦି ନାରୀ ମାନେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ପଢିବାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି, ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭୂମିକା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଲେୟର ଅଛି ଶାସନର। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଲେୟର ଏକାଠି ହେଇ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ନେଇ ୟାର ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଅଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସରକାର ଯଦି ଏଟାକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସେଟା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେବେ ନେବେ। ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶା ବନେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ୍ବା ପିତଳ ନକଲି କୋଉ ଓଡ଼ିଶା ବନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ନବୀନ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଆମେ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ବିଧାୟକ ମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଆସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଏତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ହେଇଛି। ମୋର ଆଶା ଯଦି ଯେଭଳି କହିବି ସରକାର ଯଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଥିବେ, ସେନ୍ସିଟିଭ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ଉଚିତ।